जय जगन्नाथ आम ये भिडियो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स प्रथम यूनिट्र प्रथम चैप्टर जहाँकि रही इंटरनल एग्जाम से आम प्रथम चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कशन करवा। तो प्रथम क्वेश्चन रही इतिहास उपादान कहले कौन बुझ। इतिहास उपादान कहले कौन बुझ। तो यार आंसर होची अतीतर घटनावली को प्रमाण सहित पुनर्गठन करने व्यवहृत होता विभिन्न तथ्य बा प्रमाण को इतिहास उपादान कहुए। यह मुख्यतः 4 भाग में विभक्त 2 भाग लिखाई किंतु एटा 4 भाग में विभक्त तथा प्रत्नतात्विक उपादान साहित्यिक उपादान ता सहित रही अभिलेखागार उपादान एवं वैदेशिक विवरणी तो 4 भाग में विभक्त करा जायछि। द्वितीय क्वेश्चन अच्छी प्रत्नतात्विक उपादान कहले कौन बुझ। माटी तलु खोदन करा जायथिबा बा भूपृष्ठ रे थिबा पुरातन कीर्तिराजी पुरातन अभिलेख मुद्रा कलाकृति को प्रत्नतात्विक उपादान कहुए। यह इतिहास रचना पई सबुठारु निर्भरयोग्य उपादान। तापर 3 नंबर क्वेश्चन रही अभिलेख बा इनस्क्रिप्शन कौन। पत्थर स्तंभ ताम्रफलक किंबा मंदिर कांथरे खोदित होइथिबा लेखागुड़ी को अभिलेख कहुए। एगुड़िकरू तत्कालीन राजा वंशावली राज्य जय और शासन नीति विषय जना पड़े। तत्कालीन माने से समय राजा वंशावली राज्य जय और शासन नीति विषय जना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी मुद्रा तत्व बा न्यूमिस्मेटिक मुद्रा तत्व बा न्यूमिस्मेटिक्स क्या कहुए। मुद्रार वैज्ञानिक अनुशीलन बा अध्ययन को तो सिंपल भाषा कहले मुद्रार अध्ययन को मुद्रा तत्व कहुए। मुद्रारू तत्कालीन समय अर्थात से समय आर्थिक अवस्था राजा नाम समय साम्राज्यर सीमा विषय सठिक सूचना मिलता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन अच्छी साहित्यिक उपादान कहले कौन बुझ। यार आंसर होची पुरातन काल रे तालपत्र बा भूर्जपत्र रे लिखित पुस्तक गुड़ी को साहित्यिक उपादान कहुला। यह 2 भाग विभक्त करा जायछि तथा धर्मभित्तिक साहित्य एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो जदि धर्म को लेकिन लिखा जाइथिबो तारे धर्मभित्तिक साहित्य हम आ गोटे अच्छी धर्मनिरपेक्ष साहित्य ता सहित जीवन चरित्र मध्य अच्छी। नेक्स्ट 6 नंबर धर्मभित्तिक साहित्यर 2टी उदाहरण दियो। हिंदू धर्मर वेद रामायण महाभारत एवं बौद्ध धर्मर त्रिपिटक जैन धर्मर अंग गुड़िक होची धर्मभित्तिक साहित्यर प्रमुख उदाहरण। कौन सी गोटे धर्म को लेकिन जो साहित्य रचना करा जाय थाए। धर्मनिरपेक्ष साहित्य कौन जो साहित्य कौन सी निर्दिष्ट धर्म उपर आधारित न होई राजनीति अर्थनीति किंबा व्यक्ति विशेषज्ञ जीवन उपर आधारित थाए ताकू धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहुए। उदाहरण होची कौटिल्यंक अर्थशास्त्र सेटा कौन सी धर्म को लेकिन लिखा जाय नथिला चंद्रगुप्त मौर्य शासन पद्धति बा मौर्य वंशर शासन पद्धति को से विशेष आलोचना करा जायथिला से कौटिल्यंक अर्थशास्त्र पुस्तक रे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन अच्छी मेगास्थनीज किए थिले तांको पुस्तकर नाम कौन। मेगास्थनीज जड़े ग्रीक राष्ट्रदूत थिले जी चंद्रगुप्त मौर्य राजसभा को आसीथिले। से इंडिका नामक पुस्तक रचना करथिले जो मौर्य शासन विषय सूचना मिले। 2 जन प्रसिद्ध चीन परिव्राजक नाम और से पुस्तकर नाम लेख। तो जन हेले फाहियान तांको पुस्तक होची फो कुओ की एवं हुएंसा तांको पुस्तक होची सियुकी। से माने भारतीय समाज बौद्ध धर्म विषय वर्णना करछंती से पुस्तक रे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिलेखागार उपादान कहले कौन बुझ।
ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର, ଚିଠିପତ୍ର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ ଯାହା ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଅଭିଲେଖାଗାର ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ବହୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର, ଚିଠିପତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ସବୁ ବାହାରେ ତାକୁ ନଥିପତ୍ର କୁହାଯାଏ। କିଛି ଚିଠିପତ୍ର ହେଲା, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ, ଏସବୁ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଲେଖାଗାର ଆମର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ବହୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖରୁ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ 13 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି ହାତୀଗୁମ୍ଫା। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖରୁ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ 13 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 12 ନମ୍ବର, ପୁରାଣ କିପରି ଇତିହାସ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପୁରାଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 18। ଏଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜବଂଶ ଯେପରି ନନ୍ଦବଂଶ, ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ଶୁଙ୍ଗବଂଶ, ଗୁପ୍ତବଂଶର ବଂଶାବଳୀ ଏବଂ ସେ ସମୟର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। କେଉଁଥିରୁ? ପୁରାଣରୁ। ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଭାରତର ସମକାଳୀନ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥାର ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଚିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଥିରୁ? ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀରୁ। ନେକ୍ସଟ, ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚରିତ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ରାଜା ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚରିତ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ, ଯାହା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ବିଲ୍ହଣଙ୍କ ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବ ଚରିତ, ଯାହା ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କିପରି ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ସାଜିଥାଏ? ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାସାଦ, ସୁପ୍ତଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର କଳାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ। ତ ଇଏ ଗଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ତାର ଆନ୍ସର। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଅଭିଲେଖର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଅଭିଲେଖ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ। ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ପଥର, ସ୍ତମ୍ଭ, ତାମ୍ର ଫଳକ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ, ଗାତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ହେବ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ଧାର୍ମିକ ନୀତି ଏବଂ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଦ୍ରା କିପରି ଇତିହାସ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ମୁଦ୍ରା ଇତିହାସର ଏକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ମୁଦ୍ରାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କ ନାମ, ଉପାଧି, ସମୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ମୁଦ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାତୁ ଯେପରି ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା ସେହି ସମୟର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ଚିତ୍ରରୁ ରାଜାଙ୍କ ନାମ, ରାଜାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି, ଯେପରିକି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବୀଣା ବାଦନରତ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। କୌଟିଲ୍ୟ ବା ତାଙ୍କୁ ଚାଣକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟର ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କେଉଁ ବଂଶ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ବିଷୟରେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରୁ ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ।
ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳେ? ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସା ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସିୟୁକି ପୁସ୍ତକରେ ଭାରତର ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ତତ୍କାଳୀନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଏଥିରୁ ତତ୍କାଳୀନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିପରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ସେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗର ମହାମକ୍ଷ ପରିଷଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? କବି କଲ୍ହଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରଥମ ବିଧିବଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାଶ୍ମୀରର ଇତିହାସ ଏବଂ ସେଠାକାର ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାରାବାହିକ ସୂଚନା ମିଳେ। ତ କାଶ୍ମୀରର ଇତିହାସ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି 12ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କେବଳ ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ଭୌଗୋଳିକ ଓ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଇତିହାସ ଲେଖନୀ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅଭିଲେଖାଗାର ଉପାଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଅଭିଲେଖାଗାର ଉପାଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଚିଠିପତ୍ର ଥାଏ, ଚୁକ୍ତିନାମା ଥାଏ, ଗୋପନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଡାଏରୀ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ଚିଭ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀକୁ କାହିଁକି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ବିଦେଶୀମାନେ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ଚାପରେ ନ ରହି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଲେଖିଥାନ୍ତି। ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା, ଫାହିୟାନଙ୍କ ଫୋକ୍ ଉଓ କି, ଆଲବେରୁନିଙ୍କ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ୍, ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ସିୟୁକି ଏସବୁ ହେଉଛି ଭାରତର ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମକାଳୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନଥିବା ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏହି ବିଦେଶୀ ବିବରଣୀରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।